This conference will now be recorded. Okay, so let's start with Bootstrap, introduction of Bootstrap. Okay, so what is Bootstrap? It is a powerful front-end framework for faster and easier web development. Basically, it's a kind of CSS, predefined CSS or pre-created CSS કે જેને આપણે ડાયરેક્ટલી તમારા વેબ એપ્લિકેશનની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ અને એના જે ડિફરન્ટ ક્લાસીસ છે એનો યુઝ કરીને આપણું જે વેબ પેજ છે એને પ્રોફેશનલ વેમાં ડિઝાઇન કરી શકીએ. ઓકે, એની અંદર CSS અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ નું કોમ્બિનેશન છે, મીન્સ હોલ bootstrap is created by using the CSS and JavaScript. Okay, it includes HTML and CSS based design templates for creating common user interfaces. જેટલા પણ કોમન યુઝર ટૂલ્સ જે છે જે આપણે નોર્મલી યુઝ કરીએ છીએ વેબ ડિઝાઇન કરતી વખતે એ બધા કોમ્પોનન્ટ્સ ક્રિએટ કરવા માટે તો તેને ડિઝાઇન કરવા માટે HTML અને CSS નો કોમ્બિનેશનનો યુઝ કરીને બૂટસ્ટ્રેપ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યું છે. ઓકે, the components like forms, buttons, navigations, drop down, alert, tabs, accordions. ઓકે, ઢગલેવન કોમ્પોનન્ટ છે જેનો આપણે યુઝ કરી શકીએ and એને પ્રોપરલી ડિઝાઇન કરી શકીએ by using the CSS. Bootstrap gives you the ability to create flexible and responsive web layouts. Okay, responsive is the main concern કે જેના માટે normally Bootstrap use કરવામાં આવે. Responsive means the components are adjustable or automatically get adjusted whenever the screen size changed. Okay, that means what કે એનો ફાયદો શું થશે કે જ્યારે તમે તમારા વેબ પેજ ને તમારા મોબાઈલ ઉપર ઓપન કરો કે તમારી લેપટોપ ઉપર ઓપન કરો કે તમારા ટેલિવિઝન ઉપર ઓપન કરો, અકોર્ડિંગ ટુ અ સ્ક્રીન સાઇઝ તમારા જે વેબ પેજના જે કોમ્પોનન્ટ છે એ ઓટોમેટિકલી એડજસ્ટ થઈ જશે. ઓકે, સો તમે મોબાઈલ પર ઓપન કરો, you will feel like you are using app, and if you are using laptop then you feel like you are using website. Okay, so એ ટાઈપની responsive design બની શકે. Bootstrap originally created by the Twitter developers, okay, in mid 2010, and after that it will become the open source. Okay, importance of Bootstrap. So first, it's easily to create responsive website. It quickly create multi-column layout, predefined classes with the predefined classes. It quickly create different types of form layouts, create different variations of navigation bar. It create component like accordion models and other tooltips and all that without writing the JS code, JavaScript code. It will create a dynamic tabs and manage large amount of content, create tooltip and popovers to show the hint. It can create a carousel or image slider to showcase your content, and will create different types of alert boxes. What are the advantages? It saves lot of time. Okay, એનાથી ટાઈમ ઘણો બધો બચી જશે. It will responsive features છે બધા એના અંદર. That means what કે મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટર પર પ્રોપરલી ઓપન થઈ જશે. It will have the consistent design. Just because you are using the predefined CSS, એનાથી શું થશે કે તમારું જે ડિઝાઇન છે તે કન્સિસ્ટન્ટ થઈ જશે. It will easy to use, compatible with all browsers. It is open source and it is platform independent. Okay, then અહીંયાથી I think આપણું બાકી છે what Bootstrap package includes. Okay, or maybe થોડું ઘણું આપણે ડિસ્કશન જોઈ ગયા હશું. So what Bootstrap package includes? Bootstrap package ની અંદર શું આવે? So Bootstrap package includes scaffolding. Okay, scaffolding નો મતલબ થાય provide the basic structure or grid system. That means કે તમારે ફક્ત ક્લાસીસ યુઝ કરવાના અને એ ક્લાસીસનો યુઝ કરો એટલે ઓટોમેટિકલી તમારા વેબ કન્ટેન્ટને પ્રોપરલી અરેન્જ કરી દેશે. ઓકે, તમારે જાતે એને અરેન્જ કરવાની જરૂર પડવાની નથી. Then CSS is there. Bootstrap comes with the features of global CSS settings, fundamental HTML elements, style, and enhanced with the extensible classes and advanced grid system. So CSS ના જેટલા પણ ક્લાસીસ છે એ પણ તમે યુઝ કરી શકો અને જેટલા પણ ગ્લોબલ CSS સેટિંગ્સ છે એ બધાની સાથે Bootstrap ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ જાય છે અંદર, બરાબર. Then it also contains some components. Bootstrap contains dozens of reusable components like iconography, drop downs, navigations, alerts, okay, and much more. JavaScript plugins are also there. Okay, Bootstrap ની અંદર ઘણા બધા jQuery ના plugins આવે છે. Okay, જેનો યુઝ કરીને તમે
अलग अलग components create કરી શકો and it is a customizable thing. Okay, so you can customize bootstrap components. Okay, so like તમારે accordion કે alert box use કરવું છે અને alert box તમારે properly તમારી પોતાની design માં જો જોઈતું હોય, then you can customize the CSS and customize the bootstrap અને એ properly use થઈ શકે. બરાબર? So these are the things which included in a package of bootstrap. Then we saw this responsive web design. What do you mean by responsive web design? Okay, ઘણી વખત આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે ઓલરેડી. ઓકે, કે what do you mean by responsive design? લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે ઘણું બધું ડિસ્કશન કરેલું આની પાછળ. ઓકે, ફરી એકવાર શોર્ટમાં હું તમને ક્વિકલી સમજાવી દઉં what is responsive design. So responsive web design is about to creating a website which automatically adjust themselves to look good on all devices. On all devices. Okay, now here all devices, which means a device with any size. Okay, so it may be a small smartphone, or it may be a tablet, or it may be a laptop computer, or it can be a big desktop computer, or it may be a 52-inch television, right? કોઈ પણ જગ્યાએ તમે તમારી વેબસાઇટ ઓપન કરી શકો and it will adjust itself with the screen size. Okay, screen size પર એ properly design setup થઈ જશે. Okay, responsive web design is a process of designing and building a websites to provide better accessibility and optimal viewing experience to the user. Okay, so responsive design is what it is simple in designing process. Okay, જેનાથી એવી વેબસાઇટ બને કે જે better accessible હોય અને user ને optimal viewing experience provide કરે. Okay, with the growing trend of smartphones and tablets, it has become almost unavoidable to ignore the optimization of sites for mobile devices. Okay, just because અત્યારે જે ટ્રેન્ડ છે તે કેવો છે, સ્માર્ટફોન્સ વધારે યુઝ થાય with respect to tablets and laptops. Okay, આપણે સૌથી વધારે સ્માર્ટફોન્સ યુઝ કરીએ અને ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય કે આપણી પાસે કોઈ વેબસાઇટ હોય કે તમારે કંઈ ગૂગલ પર સર્ચ આઉટ કરવું હોય કે તમારે કોઈ વેબસાઇટ ઓપન કરવી હોય તો obviously you are not going to turn on your laptop. You just quickly grab out your smartphone and just type the Google. Okay, અને Google ઉપર તમારે જે સર્ચ કરવું છે કે કોઈ વેબસાઇટ ઓપન કરવી છે, you will quickly find out there, right? So most probably શું થાય છે, your website will 60% of time it will get open on a smartphone and 40% of time it will open on say a laptop or tablet. Okay, so it becomes very important that you optimize your website into your mobile devices also. Okay, so responsive web design is a preferable alternative as an efficient way of target a wide range of devices with much less effort. Okay, that's the whole importance of responsive web design and the whole importance of bootstrap, right? Just because કે તમારી વેબસાઇટ અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઓપન થાય છે, અલગ અલગ સ્ક્રીન સાઇઝ ઉપર ઓપન થાય છે, સો એકદમ ઓછા એફર્ટ આપીને તમે બંનેને ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરી શકો. Responsive layouts automatically adjust and adapt any screen size device. Okay, એ કોઈ પણ સ્ક્રીન સાઇઝ વાળો ડિવાઇસ હોય તેને એડપ્ટ કરી લેશે અને લેઆઉટ ઓટોમેટિકલી એડજસ્ટ થઈ જશે. ઓકે, then we have some drawbacks of bootstrap. Style are verbose and can lead to a lot of HTML output that's not preferable semantic. Okay, that means કે જે જેટીમાં સ્ટાઇલ છે એ વર્બલ સ્ટાઇલ છે. ઓકે, સો એ ઘણા બધા HTML ના ટેગ તમારે યુઝ કરવા પડે, એના માટે સ્ટાઇલને પ્રિફરેબલી સેટઅપ કરવા માટે. ઓકે, which is not preferably semantic, કે જે એની સાથે એકબીજા સાથે કમ્પેર તમે ના કરી શકો. Second, it uses JavaScript and jQuery, tie up with the jQuery and 90% of the code of jQuery will remain unused. Okay, આપણે 10% use કરી 90% તો એ unused જ રહે છે. Can require a lot of overriding styles as because કે bootstrap ની પોતાની એક ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ છે, બરાબર? એટલે તમારે પોતાની જો સ્ટાઇલ ક્રિએટ કરવી હોય તો તમારે એનું ઘણું બધું ઓવરરાઇડિંગ કરવું પડે. ધેટ મીન્સ કે સ્ટાઇલ્સ અલગ અલગ તમારે ફરીથી લખવી પડે, બરાબર? And website can start looking the same if you don't customize it. Okay, that means કે styles override નહીં કરો અને exactly એનું એક bootstrap એકનું એક જ bootstrap બધે યુઝ કર્યા કરો તો શું થશે, તમારી વેબસાઇટ એક સરખી દેખાવા લાગશે બધી, બરાબર? That's a drawback of
bootstrap. Okay, now bootstrap grid structure એ પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું થોડુંક કે grid structure કઈ રીતે વર્કઆઉટ કરે છે. So bootstrap includes a responsive mobile first fluid grid system. Mobile first fluid grid system, that means કે લેપટોપ હોય કે ફોન હોય કે ટેબ્લેટ હોય કે ગમે તે સ્ક્રીન હોય, બરાબર, એ 12 સ્કેલના કોલમ્સની અંદર ડિવાઈડ થઈને આપણને આપે છે, બરાબર. So it scales up to 12 columns as a device or viewport size increase. Okay, એટલે viewport અથવા તો તમારી ડિવાઇસની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય, it will always have a 12 columns, બરાબર. એ 12 કોલમની અંદર ડિવાઈડ થઈને આવે. Bootstrap grid system provides a quick and easy way to create responsive website, and you can group up the columns together to create a wider column. That means કે તમે અલગ-અલગ કોલમને ગ્રુપ કરી શકો, જેનાથી તમે એક મોટી વાઇડ કોલમ ક્રિએટ કરી શકાય. Something like this. Okay. So most probably we have a 12 columns. So here you can see all the screen size will divided into a 12 columns. You can combine 4 columns to create a 4 column wider column. Okay, so એવી 3 column આવી શકે because 12 is total, right? 4, 8, 6, 6 or whole 12. Okay, you can create that way. Okay, now working of bootstrap grid system. આને જોતા પહેલા, okay, let us talk about how to download and how to configure your website with bootstrap, and after that we will see this thing. Okay, પહેલા આપણે bootstrap જોઈશું, and after that we are going to see this thing. Okay, so let me start the browser. Okay, and okay, so browser ઉપર you just need to write bootstrap. Okay, now bootstrap contains many versions, right? Bootstrap 2, bootstrap 3, bootstrap 4, bootstrap 5 પણ અત્યારે નવું આવશે હવે થોડા ટાઈમમાં. Okay, so bootstrap 5 is there, bootstrap 6 maybe release થશે હવે, right? So ઘણા બધા bootstrap ના version છે. Most probably અત્યારે જે આપણે use કરીએ છીએ that is 3 and 4. Okay, so તમે કોઈ પણ use કરી શકો, bootstrap 4 પણ use થઈ શકે, 3 પણ use થઈ શકે, એમાં કોઈ problem નથી. Okay, so you just need to write bootstrap 4 and press enter. Okay, so the first link you will get is about getbootstrap.com. Okay, અહીંયા લિંક વાંચો, ડાયરેક્ટ ઉપર નહીં વાંચી લેતા, ઉપરની લિંક વાંચવાની. ઓકે, અહીંયા જે તમને લિંક દેખાય છે એ લિંક જોવાની, અને લિંક હોવી જોઈએ getbootstrap.com, બરાબર, એ લિંક હોવી જોઈએ. ઓકે, સો એ લિંક પર ક્લિક કરીએ આપણે और આને ઓપન કરીએ. So it will open the home page of Bootstrap. Okay, now here you can have all the information about the Bootstrap. તમે કઈ રીતે કરી શકો, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી બધી વસ્તુની તમને ઇન્ફોર્મેશન અહીંયાથી મળી જશે. ઓકે, નાઉ વોટ વી નીડ ટુ ડુ ઇઝ ફર્સ્ટ આપણે શું કરવાનું છે, બુટસ્ટ્રેપ ડાઉનલોડ કરવાનું અને પછી એનો યુઝ કરવાનો. ઓકે, સો here you will find out the download link of Bootstrap, right? So you just need to click on that download. So you will get here. Okay, download ઉપર તમે આવી જશો, right? And then you can have multiple options to download your Bootstrap. Say like you can download compiled CSS and JS, you can download the source code, or you can directly use Bootstrap with the CDN. Okay, so જેને ડાઉનલોડ નથી કરવું, જેને ડાયરેક્ટ જ યુઝ કરવું છે, and who are 24/7 connected with the internet, you can directly use this two links. Okay, તમે આ બે લિંક નો ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકો with the using this thing, right? જો તમારે bootstrap ની અંદર થોડા ચેન્જીસ કરવા હોય, મીન્સ કે તમારું પોતાનું bootstrap માં ડિઝાઇન તમારે કસ્ટમાઇઝ કરવી હોય, then you have to download source. Okay, and if you want to just use the bootstrap, તમારે કોઈ ચેન્જીસ નથી કરવા અને તમે નેટ સાથે કનેક્ટેડ પણ નથી રહેવાના,
you just want to use Bootstrap. Okay, so for that you just have to download compiled CSS and JS. So we'll click on this download button. Okay, and as you can see, you will get to download this Bootstrap distribution. Okay, so let me install it into my E drive. Okay, and let's not set up the E drive. Let's set up the આપણું જે ફોલ્ડર છે જેની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ એની અંદર બનાવીએ. ઓકે, ઓલરાઈટ, સો અહીંયા આપણે સ્ટોર કરી દઈએ છીએ Bootstrap distribution package. Okay, as you can see, it is just of the 578 KB. બહુ નાનું બધું ઓપ્શન છે, રાઈટ? ઓકે, સો એ તમારે લઈ લેવાનું. ઓકે, નાવ અહીંયાથી ડાઉનલોડ થઈ ગયું. આફ્ટર ડાઉનલોડિંગ just close down this thing and હવે આપણે ઓપન કરીશું આપણું જે જ્યાં આપણે એને સ્ટોર કર્યું છે ત્યાં. ઓકે, સો let me go to the example. Okay, and here you can see આપણે bootstrap કરી દીધું છે. Now let us create one folder here. Okay, bootstrap examples એનું નામ હું આપી દઉં. Okay, and આને આપણે bootstrap examples ની અંદર લઈ જઈએ. So here, okay, હવે અહીંયા હું એને extract કરી દઉં. Extract here. Okay, so CSS and JS બે ફાઇલ ઇન્ક્લુડ અહીંયા ફોલ્ડર આવી ગયા, બરાબર? ઓકે, હવે અહીંયા હું એક bootstrap નામનું ફોલ્ડર બનાવીશ or just say BS. ઓકે, એન્ડ આ બંને ફોલ્ડર્સને આપણે BS ની અંદર મૂકી દઈએ, બરાબર? અને આને જે એક્સટ્રેક્ટ કરવું છે તેને બહાર પાછા લઈ જઈએ. એનું કામ થઈ ગયું, એક્સટ્રેક્ટ કરીને આપણે અંદર મૂકી દીધું. ઓકે, સો bootstrap example ની અંદર મારી પાસે એક BS નામનું ફોલ્ડર છે અને BS ની અંદર મારા JS અને CSS બંને ફાઇલ્સ આવી ગઈ છે, બરાબર? જે મારી bootstrap ની ફાઇલ્સ છે તે. ઓકે, now what I need to create, I need to create one web page. So હું એક વેબ પેજ અહીંયાથી હું કોપી કરીને અંદર લઈ જાઉં, Control C and here Control V. ઓકે, bootstrap નું એક અહીં એક સિમ્પલ પેજ જે છે એ હું અહીંયા લઈ આવ્યો છું, બરાબર? BS ની અંદર CSS ની અંદર મારું bootstrap.css છે, રાઈટ? અને BS ની અંદર JS ની અંદર bootstrap.js છે, બરાબર? ઓકે, સો એ મારે આની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું. ઓકે, સો let open this. Okay, let me erase this drawing. Okay, now let me end everything. Okay, અહીંયા બધું આપણે કાઢી નાખીએ. Alright, now within the head tag તમારે bootstrap ની જે CSS ફાઇલ અને JS ફાઇલ છે તેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની. ઓકે, ફર્સ્ટ we are only going to see the CSS ફાઇલ. અને આપણે કોઈ પણ સ્ટાઇલ શીટ ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવવી હોય bootstrap ની અંદર, સોરી આપણા વેબ પેજ ની અંદર, તો તમારે કયો ટેગ લખવો પડે? સ્ટાઇલ. ઓકે, દેન સ્ટાઇલ પછી શું લખવાનું આવે? ઓકે, ચલો આન્સર મે ફટાફટ. કોઈ એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટ મારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી છે, અંદર ઇન્ક્લુડ કરાવી છે, તો શું લખવાનું આવે? સ્ટાઇલ પછી ચલો જલ્દી એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટ કઈ રીતે અંદર અપાય? શું વાત છે, કોઈને યાદ જ નથી? CSS નું ચેપ્ટર ભૂલી ગયા JS પછી? સ્ટાઇલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ style.css આટલું સિમ્પલ થોડું થઈ જાય?
બહુ જ ખરાબ કહેવાય, કોઈ વસ્તુ ધ્યાન નથી. સો href bootstrap નામનું ફોલ્ડર છે મારું, બરાબર. bs નામનું ફોલ્ડર છે, bs ની અંદર css નામનું ફોલ્ડર છે, css ની અંદર bootstrap.css છે. ઓકે, સો bs css સ્લેશ bootstrap.css. ओके, आ स्टाइल शीट में अप्लाई કરી दी है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग h1 and slash h1. અહીંયા heading tag આપણે લખીએ વેલકમ ટુ માય વેબસાઇટ. ઓકે, વેલકમ ટુ માય વેબસાઇટ, રાઈટ. ओके, सो सिंपल आ स्टाइल शीट में अप्लाई करी છે અહીંયા. and now let us try to open it. Okay, okay, what happened to it? Just a minute. Okay, अच्छा, ओके. मैं ત્યાં સ્ટાઇલ લખી દીધું, લિંક લખવાની જગ્યાએ. It's a link, not style. ઓકે, સો અહીંયા તમને સિમ્પલ દેખાય છે વેલકમ ટુ માય વેબસાઇટ. ઓકે, જસ્ટ બીકોઝ આપણે આને સિમ્પલ HTML ની અંદર આપી દીધું છે. ઓકે, નાઉ લેટ us try to implement any kind of bootstrap, something like say class is equals to say alert success. Okay, so મેં ખાલી ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો alert success and you can see કે અહીંયા તમને બેકગ્રાઉન્ડ કલર થોડુંક ગ્રીન ટાઈપનું અને બ્લુ સ્ક્રીન દેખાય છે, બરાબર. ધેટ મીન્સ કે આટલું કર્યું એટલે મને શું ખ્યાલ આવી ગયો કે ઓકે મારું બૂટસ્ટ્રેપ અહીંયા વર્ક કરે છે, સિમ્પલ, બરાબર. સો ફરીથી એકવાર હું તમને આખી પ્રોસેસ કહી દઉં. બૂટસ્ટ્રેપની વેબસાઇટથી, ઓકે, getbootstrap.com જે છે એની વેબસાઇટ પરથી તમારે બૂટસ્ટ્રેપને ડાઉનલોડ કરવાનું, બરાબર. આફ્ટર ડાઉનલોડિંગ ધ બૂટસ્ટ્રેપ એને એક્સટ્રેક્ટ કરો એક BS નામના ફોલ્ડરની અંદર, જેમાં તમારી CS અને JS ફાઇલ આવી જશે, બરાબર. અને ત્યાર પછી એક વેબ પેજ જે ક્રિએટ કરો એની અંદર તમારું જે સ્ટાઇલ શીટ છે તેની લિંક આપી દો, બરાબર. bootstrap.css કરીને એક ફાઇલ હશે CSS ની અંદર, એની તમારે લિંક આપવાની. તો એનાથી તમે એના ક્લાસીસ જે છે તે યુઝ ડાયરેક્ટલી કરી શકો. Students,
हेलो ઓકે ચલો વાંધો નહીં સો બહુ લેટ આન્સર આવ્યો તમારો ઠીક ઓકે સો બુટસ્ટ્રેપ ડાઉનલોડ કરો ત્યાર પછી એને એક્સટ્રેક્ટ કરીને એની અંદર એક ફાઇલ છે સીએસએસ ફોલ્ડરની અંદર એક ફાઇલ હશે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ bootstrap.css જેને તમારે અહીંયા એઝ અ લિંક હેડ ટેગની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે સો દેટ યુ કેન યુઝ ધી ઓલ ધ tags of bootstrap into your web page. Okay, now let's again continue with our presentation. Okay, so how we can work with the bootstrap grid system. Okay, પહેલી વસ્તુ તો એ જોવાની કે આપણે bootstrapની ગ્રીડ સિસ્ટમમાં કઈ રીતે આપણે પોતે કઈ રીતે વર્કઆઉટ કરી શકીએ એ તો ગ્રીડ સિસ્ટમ આપે છે પણ આપણને એ ગ્રીડ સિસ્ટમ કઈ રીતે મળશે સો ગ્રીડ સિસ્ટમ જઈએ સાથે સાથે સો યુ વિલ ગેટ ઇટ બરાબર ના ઓકે સો અહીંયા એઝ યુ કેન સી કે મેં h1 ટેગની અંદર આપણે આને કાઢી નાખીએ ક્લાસ આ ક્લાસ આપણે કાઢી નાખીએ લેટ્સ સી ઓકે વેલકમ ટુ માય વેબસાઇટ લખેલું બરાબર અને એ આપણે અહીંયા જોઈએ સો એ આખું અંડર ટચ થઈને આવે છે બરાબર એકદમ કટ ટુ કટ અહીંયા આવી ગયું છે વેલકમ ટુ માય વેબસાઇટ ઓકે નાવ મારે જે રીતે અહીંયા તમારી પ્રેઝન્ટેશનની અંદર કીધું છે that rows must be placed within the container ઓકે હવે જેટલા પણ ક્લાસ કીધા હોય છે લાઈક ડોટ કરીને જે ક્લાસ કીધા છે બરાબર એવું એલિમેન્ટ બનાવવા માટે આપણે શું કરીશું we are going to create a division tag obviously બરાબર શું કરીએ આપણે ડિવિઝન ટેગ બનાવ્યો છે ડિવિઝન ટેગની અંદર આપણે આને મૂકી દઈએ રાઈટ સો આ ડિવિઝન ટેગ મેં બનાવ્યો અને ડિવિઝન ટેગની અંદર મેં મૂકી દીધું નાવ હવે ડિવિઝન ટેગ ફક્ત બનાવવાથી તો કંઈ થશે નહીં ઓકે it will not going to have any kind of effect in that right but આપણે ડિવિઝન ટેગનો ક્લાસ બનાવીશું ડિવિઝન ટેગને આપણે ક્લાસ બનાવીએ અને ક્લાસની અંદર આપણે આપી દઈએ કન્ટેનર ઓકે સે લાઈક અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે આપણે એને કન્ટેનરમાં લખવાનું બરાબર સો ફિક્સ વિથ માટે કન્ટેનર બનાવવાનું અને ફૂલ વિથ માટે કન્ટેનર ફ્લુઇડ ઓકે સો આપણે કન્ટેનર બનાવી દીધું છે અહીંયા ડિવિઝન ક્લાસ કન્ટેનરની અંદર h1 ટેગ લખ્યો છે તો એ લખી દીધું હવે અહીં હું રિફ્રેશ કરીશ તો ઓકે સો એને આ સાઈડ ઉપરથી આવ્યું બરાબર થોડુંક એને પેડિંગ છોડી દીધું આ સાઈડ પર માર્જિન ને પેડિંગ ઓકે સો અહીંયા તમારી વેબસાઇટ ફિક્સ સાઇઝમાં આવી ગઈ બરાબર હવે જો એને ફ્લુઇડ કરું કન્ટેનર ફ્લુઇડ બરાબર કન્ટેનર ફ્લુઇડ મીન્સ કે એ ફૂલ વિથમાં આવશે તો હવે પાછું રિફ્રેશ કરીશ તો એ ફૂલ વિથમાં બટ ફૂલ વિથમાં પણ તમે જુઓ તો ઉપરની સાઈડ ઉપર અને સાઈડ પરની સાઈડ ઉપર તમને એક થોડું પેડિંગ કે માર્જિન જોવા મળશે બરાબર આખું ટચ થઈને નથી આવવાનું તો તમને પેડિંગ માર્જિન એ કરી આપશે સેટ ડાયરેક્ટલી બરાબર સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન સેટ અપ ધી ફ્લુઇડ કન્ટેનર ફ્લુઇડ ઓકે સો સૌથી પહેલો ટર્મ આપણે આ યુઝ કરવાનો છે કન્ટેનર એન્ડ કન્ટેનર ફ્લુઇડ ઓકે ટુ હેવ ધી પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ એન્ડ પેડિંગ જે અલાઇનમેન્ટ અને પેડિંગ માટે પ્રોપર છે ઓકે use rows to create a horizontal group of columns okay means કે horizontal group બનાવવું હોય તો એના માટે તમારે rows create કરવાની and content should be placed within the columns and only column may be the immediate children of row okay that means કે row create કરવાની અને row ની અંદર you can create columns okay predefined grid like dot row and dot column are available for quickly making grid layouts okay so let's
do it here, right? h1 tag હું અત્યારે કાઢી નાખું છું. So એણે કીધું કે પહેલા કન્ટેનર ક્રિએટ કરો. So I am creating a container. Okay, કન્ટેનર ક્રિએટ કર્યા પછી એની અંદર શું ક્રિએટ કરવાનું? રો. Okay, so here it is a row. આ મારી રો ક્રિએટ થઈ ગઈ. Okay, now I am creating a column. Okay, so division class column અને કોલમમાં ડેશ કરીને મારે આપવું પડે કે મારે કેટલી કોલમ સ્પેન કરવી છે, એટલે કેટલી કોલમને મારે કમ્બાઈન કરવી છે એક સાથે, બરાબર? સો મારું જે કન્ટેન્ટ છે એ કેટલી કોલમમાં દેખાવું જોઈએ? સે લાઈક હું એમ કહું કે આ મારું જે કન્ટેન્ટ છે તે 4 કોલમમાં દેખાવું જોઈએ. કેટલી કોલમમાં? 4 કોલમની અંદર. ઓકે, સો 4 કોલમની અંદર મારું આ કન્ટેન્ટ દેખાશે અને એ કન્ટેન્ટ હું લખી દઉં છું પી ટેગની અંદર, પેરેગ્રાફ ટેગની અંદર. This is my content for 4 columns. Okay, and /p. So here it is. આ મારું એક કન્ટેન્ટ બની ગયું, right? Now let's refresh. So અહીંયા તમને દેખાશે this is my content for 4 columns. Okay, હવે સેમ ફરીથી પાછું એક બીજી કોલમ ક્રિએટ કરું અહીંયા નીચે ક્લાસ, અને એને પણ હું કોલમ 4 જ આપું છું, બરાબર? એને પણ હું કોલમ 4 જ આપીશ. ડિવિઝન ટેગ એન્ડ કરી દઈએ અને એની અંદર આપણે એક બીજો પેરેગ્રાફ ટેગ બનાવીએ અને એમાં લખીએ this is my next column of 4/p. ઓકે, સો એક બીજી કોલમ બાજુમાં બની. ઓકે, કોલમ 4 ની બાજુમાં બીજી એક કોલમ બનશે. બીજી કોલમની અંદર એટલે બીજી 4 કોલમની અંદર મેં શું લખ્યું? this is my next column of 4. ઓકે, રિફ્રેશ. સો અહીંયા બાજુમાં જ આવી ગયું, બરાબર? કારણ કે આ 4 કોલમ છે અને આ 4 કોલમ છે, રાઈટ? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સી કે રો અને કોલમ કેવી રીતે બને છે, what you need to do, just put up the border. ઓકે, બોર્ડર મૂકશો એટલે ખ્યાલ આવી જ જશે. બોર્ડર 1 pixel black, બરાબર? સેમ વસ્તુ આપણે આની અંદર પણ કરી દઈએ. તો બંને કોલમની અંદર મેં 1 પિક્સેલની બોર્ડર મૂકી દીધી છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ રિફ્રેશ ઇટ. અચ્છા, સોલિડ લખવાનું રહી ગયું. ઓકે, સો અહીંયા આ 4 કોલમની અંદર બતાવ્યું this is my content for 4 columns. બીજી નેક્સ્ટ 4 કોલમમાં this content for 4 columns. Okay, now let us copy this thing and put again here. Okay, અને અહીંયા select હું બે કોલમનું ક્રિએટ કરું. this is my next column of 2. Okay, બે કોલમની અંદર જ ક્રિએટ કરીએ, રાઈટ? સો રિફ્રેશ. સો અહીંયા ખાલી બે જ કોલમ દેખાય, હજુ બીજી બે કોલમ બાકી અહીંયા, કારણ કે 12 કોલમને આખી ગ્રીડ આવે ને, 12 કોલમ્સની ગ્રીડ આવે, રાઈટ? સો આ 12 કોલમની અંદર 4 ને 4 8 ને 10 થઈ ગયો, ખાલી બે કોલમ બાકી, બરાબર? અહીંયા હું 4 કરી દઉં તો ફૂલ સ્ક્રીન થઈ જશે, બરાબર? તો અહીંયાથી અહીંયા આખું આવી ગયું 4 to 4 columns, right? Without any padding, margin, nothing. Okay, and so like for example હું અહીંયા કરું 8 or 5. ઓકે, 4 ની જગ્યાએ મેં 5 કરી દીધું. સમજો એક વસ્તુ કે મેં 5 કરી દીધું, તો હવે આ થોડું બહાર નીકળી ગયું ને. 4 4 8 and 5 12 ની જગ્યાએ થઈ ગયા 13, રાઈટ? તો એનાથી શું થશે? જે 13 વાળું જે હતું તે નીચે આવી જશે, કારણ કે 5 કોલમ જોઈએ ને હવે, તો એક કોલમની સાઈઝ આટલી છે, તો 5 કોલમ અહીંયા નહીં આવી રહી, તો એ ક્યાં લઈ આવશે? નીચે લઈ આવશે, બરાબર? ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, so this is how you can design a page. Okay, આ રીતે આપણે અલગ અલગ પેજીસ ડિઝાઇન કરી શકીએ. ઓકે, now let's copy the whole row. બરાબર, આખી રો કોપી કરીને મેં પાછી નીચે બીજી રો બનાવી. ઓકે, હવે અહીંયા હું કરું છું 6 6. ઓકે, and I am removing this. ઓકે, અને અહીંયા આપણે આને ફરીથી 4 કરી દઈએ. ઓકે, અને બીજી જે નીચે રો બની that is 6. બરાબર, રિફ્રેશ. સો હિયર, ઓકે, જો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો તમને દેખાશે કે આ ઉપર 4 ની 3 કોલમ છે, નીચે બીજી રો જે બનાવી તેમાં 6 6 ની 2 છે, બરાબર? 2 columns of 6 wide, right? Okay,
સો એ રીતે તમે અલગ અલગ કોલમથી તમે બનાવી શકો. નાઉ what happened if this page you will open on your mobile device, smartphone device, કારણ કે આ તો સ્ક્રીન બહુ મોટી છે ને. ઓકે, લેટ મી રિમૂવ ધીસ ફ્લુઇડ. માન લો કે હું કન્ટેનર ફ્લુઇડ કાઢી નાખું અને ફક્ત કન્ટેનર રાખું. ઓકે, તો શું થશે? સી હિયર ફિક્સ સાઇઝ, આજુબાજુ આટલી જગ્યા છૂટશે જ હંમેશા, બરાબર. સો 4 કોલમ વાળી 3 અને 6 ની 2 કોલમ. ઓકે, એ આખું બની ગયું. હવે માની લો કે હું આને સ્ક્રીન સાઇઝ નાની કરું છું. ઓકે, અને એ પણ હું તમને બતાવી દઉં કે આ જ સેમ વસ્તુ સ્માર્ટફોનમાં કેવી દેખાશે એવું જો તમારે જોવું હોય. ઓકે, તો શું કરવાનું? જે લોકો એ જ યુઝ કરે છે, આઈ થિંક પેલા બીજામાં પણ બધામાં સેમ જ હશે. જે લોકો ક્રોમ યુઝ કરે છે ક્રોમમાં પણ સેમ જ હશે. રાઈટ ક્લિક કરીને જાઓ ઇન્સ્પેક્ટ પર, બરાબર. ઇન્સ્પેક્ટ પર જવાનું અને ત્યાર પછી અહીંયા ઉપર એક ટોગલ ડિવાઇસ ઇમ્યુલેશન હશે, બરાબર. અહીંયા જે તમને દેખાય છે, ઓકે, ડ્રોઈંગ કરીને બતાવી દઉં. હિયર રાઈટ. સો અહીંયા જે તમને દેખાય છે દેટ ઇઝ અ ડ્રોઈંગ ઇમ્યુલેશન, બરાબર. લેઆઉટ ઇમ્યુલેશન જે છે. ઓકે, સો ટોગલ ડિવાઇસ ઇમ્યુલેશન પર ક્લિક કરો. ઓકે, તો તમને આ ટાઈપનું દેખાશે. જો હવે અહીંયા પણ 4 4 ને એવું જ દેખાયું, બરાબર. કોઈ ફરક જ નહીં પડ્યો, રાઈટ. આપણે તો શું કીધેલું કે રિસ્પોન્સિવ વેબ ડિઝાઇન, રિસ્પોન્સિવ વસ્તુ હોવી જોઈએ, રાઈટ. અને અહીંયા તો કોઈ ફરક પડ્યો નહીં, રાઈટ. અહીંયા પણ એ જ દેખાયું. કેમ? કારણ કે આપણે બનાવી ખરી સ્ટાઇલ, બટ આપણે એને એવું કીધું નથી કે ભાઈ મોટી સ્ક્રીન તો આ કરવાનું, નાની સ્ક્રીન તો આ કરવાનું, બરાબર. આપણે એવું એને કીધું નથી. ઓકે, તો એને આપણે એ કહેવું પડે. તો અત્યારે જે બનાવ્યું છે કોલમ 4, એની જગ્યાએ હું ડાયરેક્ટ અહીંયા લખું કોલમ SM4, બરાબર. ઓર આઈ કેન સે MD4. આપણું જે લેપટોપ છે દેટ ઇઝ મિડલ ડિવાઇસ છે, નોર્મલ ડિવાઇસ કહેવાય એને, બરાબર. તો હું અહીંયા MD4 કરી દઉં છું, બરાબર. ઓકે, અને એની બાજુમાં જ હું લખી દઉં કે ભાઈ જો નાનલો સ્ક્રીન હોય, બરાબર, જો નાની સ્ક્રીન હોય તો પછી આને 12 માં બતાવો, બરાબર. જો નાની સ્ક્રીન થઈ જાય તો આને 12 માં બતાવવાનું. ઓકે, મોટી સ્ક્રીન હોય તો 4 માં, નાની સ્ક્રીન હોય તો 12 માં. સેમ વસ્તુ અહીંયા, બરાબર. સેમ વસ્તુ અહીંયા કરીએ. MD6 that is middle ડિવાઇસમાં 6 એન્ડ ફૂલ ડિવાઇસમાં સ્મોલ ડિવાઇસમાં 12. મીન્સ કે 12 કોલમ લઈ લેવાની. જો ફૂલ નાનો ડિવાઇસ થાય તો એક વસ્તુ બતાવવા માટે આખી કોલમ લઈ લેવાની, કારણ કે સ્ક્રીન નાની થઈ જાય ને, બરાબર. ઓકે, ચલો. તો હવે હું અહીંયા રિફ્રેશ કરું છું. અહીંયા કોઈ ફરક નહીં પડશે કારણ કે MD ડિવાઇસ જ છે આપણું આ, બરાબર. એટલે અહીંયા કોઈ ફરક નહીં પડશે. બટ હું ઇન્સ્પેક્ટ કરીને કોલમ ટોગલ કરું, મીન્સ કે મોબાઈલ ડિવાઇસ કરું. એક જ મિનિટ, કેમ નહીં થયું તો હવે ચેક કરવું પડશે આપણે. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. એક વસ્તુ રહી ગઈ છે, વ્યૂ પોર્ટ સેટ કરવાનું આઈ થિંક રહી ગયું હશે. You have to see it there. એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે છે તે રહી ગઈ છે, વ્યૂ પોર્ટ સેટ કરવાનું. ઓકે, આપણે પ્રેઝન્ટેશનની અંદર હશે. લેટ મી ચેક ધીસ આઉટ. ઓકે, અહીંયા તો કોઈ નથી. No, no, no. Okay, just a minute.
આને બંધ કરી દઈએ. ઓકે, અહીંયા થઈ જશે. સ્ક્રીન મોટી કરીએ છે. ઓકે, પેલા ઇન્સ્પેક્ટમાં થોડી કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. અહીંયા મેં સ્ક્રીન મોટી કરી તો 3 કોલમ અને નીચે 2 કોલમ દેખાય છે. હવે હું સ્ક્રીન જેવી નાની કરી દઉં, ઓકે, સ્મોલ સાઇઝ, તો આ સ્મોલ સાઇઝ થઈ ગયું. તો સ્મોલ સાઇઝમાં શું થયું? એકની નીચે એક આવી ગયું, કારણ કે બધાને 12 કોલમમાં ડિસ્પ્લે કરાવ્યું, રાઈટ? સો સ્ક્રીન જેવી નાની કરી તેવી એ નીચે આવી જશે. અને જેવું મોટું કરું, ઓકે, જે તો હું મોટી કરીશ તો એ 6 ની સાઇઝમાં થઈ જશે, બરાબર? જે ઓરિજિનલ સાઇઝ હતી તેમાં થઈ જાય, રાઈટ? પેલા ઇન્સ્પેક્ટમાં જ કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે આઈ થિંક, સો એનો હું અત્યારે યુઝ નથી કરતો, બરાબર? એ હું તમને પછી બતાવીશ પણ કે કેવી રીતે યુઝ કરવાનું છે, બટ એને લીધે જ પ્રોબ્લેમ થતી હતી. ઓકે, સો આ 12 સાઇઝ, ફૂલ સાઇઝનું મિડલ ડિવાઇસ. હવે સ્ક્રીન નાની થઈ ગઈ તો આ સ્ક્રીન નાની, બરાબર? સૌથી નાની સ્ક્રીન કરી દો તો નાની સ્ક્રીનમાં આ રીતે દેખાશે ક્લિયરલી. ઓકે, થોડીક મોટી કરો તો એ પેડિંગ છોડી દેશે, અને એનાથી મોટી કરો તો એ તમારું જે કન્ટેન્ટ છે ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ તે રીતે બતાવી દેશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ રિસ્પોન્સિવનેસ વર્ક્સ, બરાબર? આ શું છે? રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇન. અને રિસ્પોન્સિવ ડિઝાઇન કહેવાય. સો આનાથી શું થાય કે તમારો ડિવાઇસની સ્ક્રીન જે પ્રમાણે નાની મોટી થશે એ પ્રમાણે તમારા જે કોમ્પોનન્ટ છે એ બધા એકબીજા સાથે એડજસ્ટ થઈ જશે. ઓકે, પેલામાં પણ ચાલવું જોઈએ, ઇન્સ્પેક્ટ એલિમેન્ટમાં પણ, બટ આઈ ડોન્ટ નો કે કેમ નથી ચાલતું, એ મારે ચેક કરવું પડશે, બટ એ ઓબ્વિયસલી એ ચાલે છે, બરાબર? ઓકે, સો એના માટે જે કંઈક સેટિંગ કરવાનું હશે હું તમને લેટર ઓન ચેક કરીને બતાવી દઈશ કે શું કરવાનું છે. ઓકે, સો આ એક ગ્રીડ સિસ્ટમ થઈ. તમને ખ્યાલ આવ્યો બધાને આમાં? ઓકે, સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખ્યાલ આવ્યો આની અંદર કઈ રીતે થયું તે કન્ટેનર, રો, કોલમ? ઓકે, સો અહીંયા તમે કોઈ પણ ડિઝાઇન આ રીતે સેટ કરી શકો. કોલમ SM12, કોલમ MD4. ઓકે, સિલેક્ટ હું અહીંયા લાર્જ સ્ક્રીન માટે આવે કોલમ LG, બરાબર? શું આવે? કોલમ LG. તો સિલેક્ટ કોલમ LG હોય તો 2, MD હોય તો 4, એ રીતે બતાવવાનું. ઓકે, સો એ તમે કોઈ બી અહીંયા સેટ કરી શકો, બટ LG ની ઇફેક્ટ તમને અહીંયા નહીં દેખાશે, જસ્ટ બીકોઝ કે આપણી જે સ્ક્રીન છે MD છે. લેપટોપની જે સ્ક્રીન આવે તે MD આવે, નોટ LG. ઓકે, ક્લિયર? નાઉ let's begin with your presentation now. ઓકે, અહીંયાથી આપણે જોતા હતા, બરાબર? So the content should be placed within the columns, and only column may be the immediate children of rows. मीन्स કે અલગ અલગ રો બનાવો, રો ની અંદર કોલમ ક્રિએટ કરો, કોલમમાં તમારો કન્ટેન્ટ લખો, બરાબર? predefined grid classes like dot row and dot column access and number. access that is a very small, access એટલે કે very small, excel એટલે very large. so dot column access small અને કોઈ પણ number. ઓકે, એ ટાઈપની બધી કોલમ્સ અવેલેબલ છે, so that you can have the grid layout. Grid columns are created by specifying number of 12 available columns you wish to span. બરાબર? જેટલું સ્પેનિંગ કરવું હોય એટલું તમે કરી શકો. 4 લખો તો 4 સ્પેન થશે, 8 લખો તો 8 માં સ્પેન થશે, બરાબર? એ 12 કોલમ ની અંદર તમે ગમે તે સ્પેન કરી શકો. 13 લખી શકાય નહીં, બીકોઝ 12 કોલમ જ છે. સો હિયર ઇઝ ધ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ? તો નોર્મલી તમારે જો એવું હોય કે કોલમ ગમે તે ડિવાઇસમાં ગમે તે રીતે સેટ થઈ જવું જોઈએ ઓટોમેટિકલી, બરાબર? સો યુ કેન જસ્ટ પુટ ડાઉન div class row and div class column dash star, બરાબર? એટલે જેટલી બી જગ્યા બચી હશે એ બધી એ પર્ટિક્યુલર એક રો માં આપી દેશે, આ કોલમને આપી દેશે. એ રીતે બીજું ડિવિઝન ટેગ બનાવ્યો છે રો, એની અંદર 3 કોલમ બનાવી છે, 3 કોલમ પોતાની રીતે સેટ થાય, બરાબર? ઓકે, સો આ રીતે તમે અલગ અલગ સેટ કરી શકો. સે લાઈક એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરીને જોઈએ તો તમને ખ્યાલ આવી જશે આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર. ઓકે, તો I need to remove all these things. Okay, then column star comma star. Okay, here is star dash star. Okay, that means કે કોઈ પણ ડિવાઇસ હોય, કોઈ પણ કોલમ હોય, બરાબર? ગમે એટલી કોલમ હોય કે ગમે એટલી ડિવાઇસ, ગમે તેવું ડિવાઇસ હોય એને ભાઈ ઓટોમેટિકલી તમારે સેટ કરી દેવાનું. તો સ્ટાર 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 થઈ ગયું, બરાબર? એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરીએ, નીચેની રોમાં પણ કરી દઈએ.
let's say star and star. ઓકે, સો બધી કોલમ આ રીતે મેં સેટ કરી છે કોલમ સ્ટાર સ્ટાર થી, રાઈટ. અહીંયા સ્પેસ આવી ગઈ કાઢી નાખીએ આપણે. Alright, okay, ચલો. Now let us see the output of this thing. Refresh. Okay, so એ આ રીતે સેટ થઈ ગયું, બરાબર. પોતાનું જેટલું બી કન્ટેન્ટ હતું એ કન્ટેન્ટ પ્રમાણે એને સેટ કરી દીધું. આખું સ્પેનિંગ કર્યું નથી, બરાબર. આખું સ્પેન નથી કર્યું, જેટલું પણ કન્ટેન્ટ હતું એ કન્ટેન્ટ પ્રમાણે સેટ કરી દીધું. ઓકે, એટલે કન્ટેનર ફ્લુઇડ, કન્ટેનર ફ્લુઇડ કરીએ તો એ ફ્લુઇડ વેમાં જશે, બટ જેટલું એને મળશે એટલા પ્રમાણે કન્ટેન્ટમાં સેટ કરી દેશે. કે જેટલું કન્ટેનર મળ્યું એ પ્રમાણે એને સેટ કરી દઉં, કન્ટેન્ટ પ્રમાણે સેટ થયા. ઓકે, વિધાઉટ કન્ટેન્ટ નહીં. ઓકે, બટ હું આને એમ કહી દઉં કે ભાઈ તારે 12 કોલમમાં કે ભાઈ 6 કોલમમાં સ્પેન થવાનું. પહેલું જે ડિવિઝન ટેગ છે, પહેલી જે કોલમ છે ધીસ માય કન્ટેન્ટ ફોર 4 કોલમ, એને 6 કોલમમાં સ્પેન થવાનું, તો એ 6 કોલમમાં સ્પેન થઈ જશે, બરાબર. સ્ટાર 6. ઓકે, અને એની ઇફેક્ટ જોવા માટે આપણે એને નાનું કરવું પડે. હિયર ઇટ ઇઝ. ઓકે, એ ઓટોમેટિકલી સેટઅપ કરી દેશે આ રીતે 6 કોલમમાં જે સેટ કર્યું આપણે તે, બરાબર છે. ઓકે, સો obviously you can put down the star, but એનાથી તમને જે એક્ઝેક્ટ ઇફેક્ટ જે જોઈએ છે કે ભાઈ તમારે 12 કોલમમાં સ્પેનિંગ થવું જોઈએ કે 6 માં હોવું જોઈએ કે 5 માં હોવું જોઈએ, સ્મોલ ડિવાઇસ હોય તો હા, બિગ ડિવાઇસ હોય તો હા, બરાબર. સો એ તમે કરી શકો નહીં, બરાબર. બટ યુ કેન, હા, તમને ખબર જ નહીં હોય કે તમારે કયા ડિવાઇસમાં શું કરવા એક્ઝેક્ટલી બતાવવું છે, યુ કેન જસ્ટ પુટ અપ સ્ટાર, ઓટોમેટિકલી એ સેટ કરી આપશે, બરાબર. Then you can use container, then row, then column star star, and then you can put up the another row, અને row ની અંદર તમે કઈ પણ લખી શકો, એ તમે મલ્ટિપલ કન્ટેનર બનાવી શકો. તો આ એક તમારું સ્ટ્રક્ચર છે આખું. બુટસ્ટ્રેપનું સ્ટ્રક્ચર છે કે કન્ટેનર બનાવવાનું, કન્ટેનરની અંદર રો ની અંદર કોલમ્સ, અને કોલમની અંદર તમારું કન્ટેન્ટ આવવું જોઈએ, બરાબર. these are the grid classes we have. ઓકે, નોર્મલ જે નાના ફોન્સ હોય એના માટે કોલમ એક્સેસ વેરી સ્મોલ, ટેબ્લેટ્સ માટે સ્મોલ, ડેસ્કટોપ માટે એમડી ધેટ ઇઝ મિડલ સ્ક્રીન, અને લાર્જ ડેસ્કટોપ માટે એલજી, બરાબર. 1200 પિક્સેલ ઉપર હોય તેના માટે. સો આ જે સિમ્પલ છે એક્સેસ, એસએમ, એ બધા મોબાઈલ ફોન માટે યુઝ થશે. એમડી હંમેશા લેપટોપ માટે યુઝ થાય, અને એલજી હંમેશા મોટી સ્ક્રીનની જે ડેસ્કટોપ હોય કે ટેલિવિઝન હોય તેના માટે એલજી આપણે યુઝ કરીએ. કોલમ એક્સેસ, કોલમ એસએમ, કોલમ એમડી, કોલમ એલજી. ઓકે, આટલી ગ્રીડ સિસ્ટમ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, અને તમે કોઈ પણ નંબર આપી શકો. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોલમ SM4, SM4, SM4 આ 4 4 4 ની અંદર સેટ થયું છે, તો કોલમ SM4 is there, right? So this way you can give any number, right? કોઈ પણ નંબર તમે આપી શકો. ઓકે, એનું આ એક્ઝામ્પલ મેં જે તમને કરાયું તે સેમ એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે, બરાબર. એ ટાઈપનું જ એક્ઝામ્પલ આની અંદર છે, રાઈટ. સો સ્ટાઇલ શીટમાં સ્ટાઇલ એપ્લાય કરી છે, દેન રો બનાવી, રો ની અંદર 3 ડિવિઝન બનાવ્યા. અહીં કન્ટેનર નથી બનાવ્યું, બરાબર, બટ યુ હેવ ટુ. Okay, in that you have to put the container. Okay, 3 columns create કરવી હોય in this way 3 columns are created. અહીંયા એક કોલમ 12 2 ની સાઈઝ, એક કોલમ 8 ની, એક કોલમ 2 ની સાઈઝ, રાઈટ. સો એ રીતે સાઈઝ ક્રિએટ થઈ છે. અલગ અલગ આ રીતે તમે બનાવી શકો 3 7 2. સો બધાની સાઈઝ અલગ અલગ છે. ઓકે, આ 3 કોલમ, આ 7 કોલમ, and 2 કોલમ, રાઈટ. સો એ તમે અલગ અલગ કરી શકો. 2 કોલમ છે અહીંયા, 2 કોલમ્સ આ રીતે ક્રિએટ થાય, રાઈટ. ઓકે, સો એના આપણે સિમ્પલ જે એક્ઝામ્પલ્સ પછી આવશે ત્યારે વન બાય વન બધા એક્ઝામ્પલ જોઈશું કે કઈ રીતે રો અને કોલમ સેટઅપ થાય છે, બરાબર. બટ મેં જે તમને એક્ઝામ્પલ ક્રિએટ કર્યો એ એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે એક્ઝેક્ટ છે, બરાબર. આ બધી તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ક્રિએટિંગ 2 row with uneven number of column, બરાબર, ઓર even number of columns, SM4 4 2 4, અને અહીંયા જે બાકી બચેલી હશે that is 4,
એ ઓટોમેટિકલી લઈ લેશે 6. ઓકે, કોલમ SM 6, 4 and 2, રાઈટ. ઓકે, સો ઓટોમેટિકલી એ કઈ રીતે રો કોલમ લે છે તે પણ આની અંદર તમને સિમ્પલ સમજાયું છે. બરાબર, તમે યુ કેન જસ્ટ go ahead and practice it. Okay, clear? If you have any doubt regarding this, you can ask me. Okay, so I think બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, કોઈને કોઈ ડાઉટ તો નથી લાગતો. Now on Wednesday 7th, okay, see I got the question. 7th એ તમારી ક્વિઝ છે, બરાબર. એક્ઝેક્ટલી સેમ ટાઈમે આપણે જે ક્વિઝનો ટાઈમ છે તે ટાઈમે આપણે ક્વિઝ લઈશું. ઓકે, એનો જે સિલેબસ છે ઓબ્વિયસલી બધાને ખબર જ હશે, મેં ઓલરેડી મેસેજ પહોંચાડી દીધો છે. જાવાસ્ક્રિપ્ટ જે તમારું યુનિટ 3 છે એક્ઝેક્ટલી આખું એના સિલેબસમાં આવશે, અને જાવાસ્ક્રિપ્ટના જ કન્ટેન્ટ તમારે વાંચવાનું છે એની ક્વિઝ માટે, બરાબર. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ હું કરી દઉં કે જે ક્વિઝ છે એ આ વખતે હું ક્વિઝ ક્લાસરૂમ ઉપર રિલીઝ કરવાનો છું. ઓકે, મીન્સ કે તમારે ગૂગલ મીટ તો કનેક્ટ કરવાનું જ છે, બટ તમારે તમને જે ક્વિઝ મળશે એ ક્વિઝની જે લિંક છે અથવા તો ક્વિઝ જે મળશે એ ડાયરેક્ટલી તમને તમારા ક્લાસરૂમ ઉપર જ મળશે. ક્લાસરૂમનું જે છે એની ઉપર જ મળશે. ઓકે, સો રિમેમ્બર વન થિંગ કે એની ઉપર આન્સર જ્યારે અપાઈ જાય, જ્યારે તમે બધા આન્સર આપી દો, આન્સર સબમિટ કરી દો, ત્યાર પછી ત્યાં એક બીજું બટન આવશે ઓપન અસાઇનમેન્ટ એવું, બરાબર. ઓપન અસાઇનમેન્ટ એવું એક બટન આવશે. સો ઓપન અસાઇનમેન્ટ પર ક્લિક કરીને ત્યાર પછી તમારે એને સબમિટ કરવાનું આવે. એટલે ઓપન અસાઇનમેન્ટ પર ક્લિક કરશો એટલે ક્લાસરૂમમાં મને મળી જશે, અને જેમ જેમ ક્લાસરૂમમાં મળતા જશે તેમ તેમ હું તમને કહેતો જઈશ. ઓકે, નંબર તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાતું જ જશે કે તમારું સબમિટ થયું કે નહીં, સો દેટ કે લાસ્ટ ટાઈમ જે પ્રોબ્લેમ થઈ તેવી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, બરાબર. તમને અહીંયા સ્ક્રીન પર જ દેખાઈ જશે કે હા ઓકે મારું અસાઇનમેન્ટ સબમિટ થઈ ગયું છે કે નથી થઈ ગયું. ઓકે, સો ક્લાસરૂમ ઉપર શું થશે કે હું પહેલેથી સેટઅપ કરી રાખીશ. જેવો એ ટાઈમ થશે, સિલેક્ટ જેવા 4 વાગશે, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી એ ટાઈમે ત્યાં તમને એક અસાઇનમેન્ટ દેખાશે, બરાબર. એમાં નીચે ગૂગલ ફોર્મની લિંક હશે, એની પર ક્લિક કરશો એટલે ફોર્મ ખુલી જશે. ફોર્મની અંદર એન્ટ્રી કરીને તમારે આન્સર આપવાના સ્ટાર્ટ કરી દેવાના. બધા આન્સર અપાઈ જાય અને પછી સબમિટ કરી દેવું. સબમિટ કર્યા પછી એક બીજી સ્ક્રીન ત્યાં ઓપન થશે ને તેમાં આવશે એક બટન હશે ઓપન અસાઇનમેન્ટ. શું હશે? ઓપન અસાઇનમેન્ટ. બસ એની પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એની પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારું અસાઇનમેન્ટ, તમે પાછા ક્લાસરૂમમાં આવી જશો અને તમારું અસાઇનમેન્ટ સબમિટ થઈ જશે, બરાબર. ધેટ્સ અ સિમ્પલ થિંગ યુ હેવ ટુ ફોલો. ઓલરાઈટ, સમજ પડી બધાને?